ओ सुप्रीम जय जीव। अहंकार अहंकारु मुक्ति पाइबार उपाय। सतरे ये गोटे बड़ समस्या। अहंकार अहं भाव मो भाव प्रकृत रे अहंकार खराब नुहे। तेणु जदि से अहंकारटा ज्ञान भित्तिक होइथिबो एवं समस्त को समान भाव देखुथबो ताहले से अहंकार खराब नुहे गे, अति उत्तम। किंतु जदि अहंकारटा अज्ञान भित्तिक होइथिबो, अवास्तव होइथिबो, सत्य होई नथिबो, व्यक्ति केंद्रिक होइथिबो, जनक पई होइथिबो, से अहंकारटा खराब। अहंकार हम कौन कहूँ ना, जड़े निजको महान भावुछि, धनी भावुछि बा ज्ञानी भावुछि, यह तो अहंकार कहूचे ना। तो जदि सामाजिक प्रतिपत्ति जहाँ कहूँ जनक धन संपत्ति बढ़ी, ज्ञान बढ़ी बा तार लाइफस्टाइल भल अच्छी, किछटा जानी बा आम यदि मोटामोटी कहवा तार इंद्रिय विषय वस्तु ज्ञान अच्छे बा इंद्रिय माने जो विषय भल पाती से सब जिनिस ताकत अधिका अच्छे। जो आखि भल देखा भल पाए तो भल भल जिनिस अधिका थी। कान शुणा भल पाए, भल भल दामिका आपणकर इंस्ट्रूमेंट थी बा आपणकर चर्मेन्द्रिय भल भल कोमल जिनस को स्पर्श करिया भल लगे। ताकतरे अधिक दामिका इम्पोर्टाट फरेन आपणकर फरेन बड़ बड़ आसबाबपत्र थी, फर्निचर थी, किंबा ये हला आपण दृश्य कथा। अदृश्य कथा रही कौन हम ज्ञान भित्तिक से कौन पावर थी, कौन सामाजिक प्रतिपत्ति पॉलिटिकल आपणकर राजनैतिक पदवी थे बा विचारालय विचारपति थे, अहंकार आसो ये आसे कारण से व्यक्ति केंद्रिक था। से भित्तिक जन विचारपति तो समस्त लोग तो विचारपति ही पारे ना, समस्ते तो पॉलिटिकल इमेज रखी ना ना बा समस्त प्रकार से भाया सोशल स्टेटस नहीं ना। तो यहाँ स्वाभाविक ये अहंकारटा त्याज्य। कि आउ गोटे अहंकार अच्छे आज्ञा जोटा रियल वास्तव सत्य उपर आधारित एवं प्रत्येक लोक से अहंकार हवा उचित। से हूँ ज्ञान भित्तिक अहंकार। कौन आगे ज्ञान भित्तिक अहंकार? आमर जो वास्तविक परिचय अच्छी, आम दीटा परिचय अच्छे, गोटा पितृमाता दत्त परिचय, गोटा भौतिक परिचय कौन फिजिकाली परिचय। आम आम ना कौन, मो हाइट केते, मु केते पढ़ी, मु को बैकग्राउंड आसी, वंश परंपरा कौन, बापा कौन करती, फ्रेंड सर्कल कौन, ये गोटे अहंकार आसे। आ गोटा ज्ञान भित्तिक अहंकार से हूँ आपण सूक्ष्म अहंकार। से जो अहंकारटा आसो से सार्वजनीन समस्त से अहंकार अच्छे। ये जो अज्ञान भित्तिक अहंकार जो फिजिकली अहंकार कहूँ ये सीमित आज्ञा। जो इंद्रिय जनित अहंकार सीमित, ये मैन टू मैन भ्यारी कर मनुष्य को मनुष्य मनुष्य कम बेसी हम अलग अलग हो पारे। कि जो ज्ञान भित्तिक अहंकार अच्छी से समस्त अच्छे। से कौन आज्ञा? से अहंकार मंडित हाँपाई, से अहंकार को धारण करने शास्त्रकार माने मुनि ऋषि माने कही आज्ञा से अहंकार आपण अहंकारी हूँ। से कौन? आमको जदि कई जन पचार आपणकर परिचय दिंतु, आम कौन दबा आज्ञा जे मो ना या मो अमुक जगह आसी
ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବା, ପିତାମାତା କହିବା, ଆଡ୍ରେସ୍ କହିବା ତ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ସ୍ଥୂଳ ପରିଚୟ, ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ପରିଚୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଏଇଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ଅଛି, ସେ ରୂପର ଶକ୍ତି, ସେ ରୂପର ବା ସେ ଯେଉଁ ପରିଚୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯିଏ କରିପାରେ, ସେ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଯିଏ ବଞ୍ଚେ, ସେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ସେ ସାର୍ବଜନୀନ। ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବ ମାତ୍ରକେ। ସେ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନୀ, ବିଶେଷ କରି ଭାରତବର୍ଷର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବ୍ରହ୍ମ ହେବି ଏଇଟା ଅହଙ୍କାର ହେବ। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡରେ ତତ୍ତ୍ୱମସି, ତୁମେ ହିଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ବ୍ରହ୍ମ କହିଛନ୍ତି, ସମାନ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ। ସୋ ଅହମ୍ ଅସ୍ମି, ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। ତତ୍ତ୍ୱମସି, ଏ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଅଛି, ଅମର ବାଣୀ ଅଛି, ଏ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଦଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଠାରୁ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଠୁ ବଡ଼ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଅଛି? ଶବ୍ଦର ଗତି କେତେ? ଆଲୋକର ଗତି ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ। ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଛି, ଆଲୋକର ଗତିଟା ଶବ୍ଦର ଗତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦ କଥା କହୁନି, ଯେଉଁଟା ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ଆଲୋକଟା ଆମକୁ ଆଗେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶବ୍ଦଟା ପଛରେ ଆସୁଛି, ସେ ଶବ୍ଦ କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ତ ଠିକ୍, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ମନ, ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଶବ୍ଦ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁ ଇଚ୍ଛାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ବି ସେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗରୁ ହେଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ କୁହନ୍ତି ନା, ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ କଥା ବି ବେଦରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଏକ ଅହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ହେବି। ତ ସମଗ୍ର ଚେତନା ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେ କହିଲା ଅନେକ ହେବି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଏ ଶବ୍ଦର ଖେଳ, ଶବ୍ଦ ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ଉଠୁଛି। ତ ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ମହାଭାରତ, ଏହି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ରାମାୟଣ, ସବୁକିଛି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁକରି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଏ ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ଏ ସାର୍ବଜନୀନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜକୁ ମୁଁ କୁହେ, ଶୁଦ୍ଧ ମୁଁ। ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ତ କହିବ ନା। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଆଇକି ଛାଡ଼ିଲେ ୟୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ କେଉଁଠି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଆଇ ଫାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଥିଲେ ହିଁ କିଛି ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାଧନା ଲବ୍ଧ। ସାଧନା କରି ଜଣେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଚିତ୍ତମୟ, ମୁଁ ସବୁ ଶରୀରରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛି,
ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଜନିତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାର ମୁଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ମୁଁ କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ନାଚେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁଁ ଶିବ ସୁଖୀ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ତ୍ରିକାଳ ଜୟୀ, ମୁଁ ସମୟାତୀତ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅହଙ୍କାର, ଏ ଅହଙ୍କାରଟା ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ଏ ଅହଙ୍କାରଟା ସବୁଠାରୁ ମହାନ। ଏ ଅହଙ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ବି ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା। ଅହଙ୍କାରଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ କି ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆମେ କହିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଅହଙ୍କାର ଛୋଟ, ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାର ବଡ଼, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା, ଏକ ଚେତନା। ଆମେ ସିନା ଶାରୀରିକ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଲେବୁଲରେ, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଲେବୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବା ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ବି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ସେ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ସେ ନିଜେ ରାଜା, ନିଜେ ମହାନ, ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସେ ମହାନ। ଅହଙ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫିଜିକାଲି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ହେବା କଥା ଉଚିତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ତବିକ ତାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ଆପଣ ମୁଁକୁ କେବେ କାଟି ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ନା ଚିରନ୍ତନ। ହଁ, ସେ ମୁହଁର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବାହ୍ୟ ରୂପ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଯାହା କହୁଛେ, ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ରୂପ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ରୂପ, ସେଇଟା କଟିଯାଏ। ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଅସିଲି ମୁଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ସେଇ ଅମାପ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅସୀମିତ ତତ୍ତ୍ୱ, ସୀମାହୀନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆପଣ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ନେବା ଜଳକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର 3ଟା ରୂପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଳର ବି 3ଟା ରୂପ ଅଛି। ଗୋଟେ କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଠିନ ଥାଏ, ଅତି ହାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ଗୋଟିଏ ରୂପ ନେଇଥାଏ ବା କମ୍ ଜାଗାରେ ସିଏ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ନରମ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଲାୟମପଣ ଆସେ, ନରମତା ଆସେ, ସେ ତରଳରେ ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୁଏ, ଆଉ ଟିକେ ଜାଗା ଅଧିକ ନିଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସେ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ପରିମାଣ ବଢ଼େ। ସେ ଆଉ ଟିକେ ନରମ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଲେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମିଳିଯାଏ। ସେ ନିରାକାର ଆକାର ନେଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଆକାର, ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ଥିଲା ଆକାର, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବର ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର 3ଟା ରୂପ। ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ବା କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅହଙ୍କାରରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଉଛି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟିକେ ତରଳ, ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତରଳିବା, ଟିକେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା, ନାଇଁ କି, ବିସ୍ତାରିତ କରିବା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତୀତ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ କି ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସାକ୍ଷୀ ରୂପ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିଦେବା, ସେତେବେଳକୁ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହେବା। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚୈତନ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ବା ଆମେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଡ଼ିବା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବା ଘରେ ଅଗଣାରେ କୂଅଟିଏ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗଣାରେ କୂଅ ଅଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଯେଉଁ କୂଅର ଆକାର ପ୍ରକାର କମ୍ ବେଶୀ ଅଛି। କିଏ 4 ଫୁଟିଆ ନନ୍ଦ ପକାଇ କୂଅ କରିଛି, କିଏ 5 ଫୁଟିଆ ନନ୍ଦ ପକାଇ କରିଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ କହିବ ମୋ କୂଅ ବଡ଼, ସେ କହିବ ମୋ କୂଅ ବଡ଼। ବାସ୍ତବରେ କୂଅ ସିନା ବଡ଼ ଛୋଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୂଅ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି, ସେ ପାଣି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ବଡ଼? ତା ଯେଉଁ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର, ସେ ଗୋଟିଏ ଲେୟାରରୁ ହିଁ ପାଣି ଆସୁଛି। ସେ
ସେ ଗୋଟିଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଟୁକା ଧର ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ କୋଠାରୁ ବା ଚାଳରୁ ପାଣି ଗଡ଼େ ବା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଯାଏ, ଚାଳରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼େ ସେ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ଫୁଟୁକା ହୁଏ। ସେ ଫୁଟୁକା ଛୋଟ ବଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ତା'ର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ଅତି କମ୍ ସମୟ, ତା ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଫୁଟୁକା ଫୁଟିକି ରହିବା ଅଫୁଟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କମ୍ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୁଏ। ସେ ଫୁଟୁକା ସିନା ଛୋଟ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ? ସେଇ ଜଳ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜଳ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କହୁଛି, ସେ ଗୋଟିଏ। ସେ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ଆଇର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ମୋର ବାରମ୍ବାରତା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଏକ ଅହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ହେବି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ର ବା ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଘଟଣା ଘଟେ, ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମରି ରୂପ, ଆମରି କଳ୍ପନା। ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହାତ ଅଛି, ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଲଗେଇଦେବା, ଜିତିବ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ହାରିବ କିଏ? ଗୋଟିଏ ବଡ଼ିର ଦୁଇଟା ହାତ, ତ ଜିତିବ କିଏ ନା ହାରିବ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିତିବ, ସେଇ ହାରିବ। ଯେଉଁ ଡାହାଣ ହାତ ଯଦି ଜିତିଲା ସେ ଜିତିଲା, ବାଁ ହାତ ବି ହାରିଲା ସେ ବି ହାରିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର କେବେ ଜିତେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ହାରେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ଅହଙ୍କାର କେବେ ଜିତେ ନାହିଁ, ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାର କେବେ ହାରେ ନାହିଁ, ବା ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାର କେବେ ଜିତେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭିତରେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୁଇଟା ରୂପ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଜାଣିଯିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଯେଉଁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ, ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ରୂପ। ତ ଜ୍ଞାନଟା ବି ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ବି ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅହଙ୍କାରଟା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଖା ହୁଏ ନା ବାହାରକୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ବାହାର ଅହଙ୍କାର ତ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ, ସହଜ ଅଛି, ଧରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର, ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତା, ସେଇଟା ଆପଣ ବାନ୍ଧିବ ରଜ୍ଜୁ। ତ କେତେବେଳେ ସେ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତି ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସୋଫର ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଜାଣେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା। ଜ୍ଞାନଟା ଗୋଟିଏ ସେପାରେଟ୍ ଟପିକ୍, ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଜ୍ଞାନଠୁ ଅଲଗା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଖି ଆଉ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଖି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟା ଅର୍ଥରେ ବି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଆଖି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆଖିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବା, ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆଖି ଯଦି ଚେତନ ହେଇଯାଏ, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଆଖିଠାରୁ ଅଲଗା ସିଏ ନା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖିଠାରୁ ଅଲଗା, ତା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବ, ତ ଆଖିର ଘମଣ୍ଡ ଆସିବ କି? କାରଣ ନିଜର ସିଏ ନୁହେଁ ନା, ନିଜର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଜର ନୁହେଁ, ବାହାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ଧର ମୁଁ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୋର ଘମଣ୍ଡ ଆସିବ, ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ କୋମଳ, ଏତିକି ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି, ଆର ବାସ୍ନା ଏୟା, ଆର ଏଇ ଋତୁରେ ସେ ଫୁଟେ, ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ କି? କାରଣ ମୁଁ ସିଏ ନୁହେଁ ନା, ମୁଁ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଫୁଲ ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା, ଏଠି ଅହଙ୍କାର ଆସିବନି। କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପର ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି, ମାଗିକି ଧର ଆପଣ ଆଣିଥିବେ, ସେଠି ଅହଙ୍କାର ଆସିବ? ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି, ମାଗି ଆଣି ପିନ୍ଧୁଥାଇ ପଚାରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁ ଥାଇ। ଯଦି ଆପଣ ମାଗିକି ଆଣିଥିବେ, ଆପଣ ସେଟା ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ନା, ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବ, କହିପାରିବେନି, ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି କହିପାରିବେନି ନା, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ, କେଉଁ ସୋରୁମ୍ ଆଣିଥିଲେ, କେତେ ରେଟ୍, କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ନୁହେଁ କି, କହିପାରିବେନି, ସଠିକ୍ ସେଟା କହିପାରିବେନି। ସେ
ସେ ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଆସିବନି, କାରଣ ଆପଣ ମାଗିକି ଆଣିଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ନିଜେ କିଣିଥିବେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଫରେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ନାଇଁ କି, ରେପୁଟେଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ଡ୍ରେସ୍। ଏଠି ଫରକଟା କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଆମେ ନିଜେ କିଣିଛେ ତାକୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ଆମେ ମିଶି ଯାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ମାଗିକି ଆଣିଛେ, ମାଗିକି ଆଣିଥିବା ଜିନିଷରେ ଆମେ କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟା ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଆଣିଲା ଜିନିଷ। କାରଣ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ତା'ର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତା'ର ସଞ୍ଚାଳକ, ତା'ର କ'ଣ କହିପାରିବା, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିବା ଭଳି ଅବଜର୍ଭର ଆମେ ନିଜେ। ଜ୍ଞାନ ଅବଜର୍ଭଡ଼ ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ କାହିଁ ଅହଙ୍କାର, ସେଇଟା ମାଗି ଆଣିବା ଜିନିଷ ନା। ସେ ଜ୍ଞାନର ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନଟା, ସେ ବିଭାଗଟା ଅଲଗା। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଧର ବସିଛେ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେଉଁ କଲର୍ ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଗାଡ଼ିକି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ, ଲୋକ କହିବେ ଇଏ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଏ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ କହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆହାର ଅହଙ୍କାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଯିଏ କହୁଛି ତା'ର ଅହଙ୍କାର ହେବନି, କାରଣ ସେ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ପୃଥକ। କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ବି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟତା ଆସିବ, ସେ ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 2:21। ହଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁଛି, ଫ୍ଲୋ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କହିଦେବା ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ, ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ସନ୍ଦୀପ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥର ପୁରା ଅଚୁକ ରାସ୍ତା, ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଠୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆମଠାରୁ ଅଲଗା, ତେଣୁ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କାହିଁ ଆସିବ। ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯେମିତି ମୋର ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅଛି। ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅହଙ୍କାର କରିବା କି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲେ ହିଁ ଅହଙ୍କାର କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆସୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଭାବନା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ। ହଁ, ଆପଣ କେତେ ସ୍ଥିର ସେ ହିସାବରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଡିସ୍ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ରହିବ, ଆପଣ ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ତବିକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି, ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଆପଣ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସହମତି ଦେଉଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଉଛେ, ସେଇଟା ଆମର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆମେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆମର ନିଜର ଆକାର ନାହିଁ, ଆମେ ନିରାକାର। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ ନିଜର କିଛି ଆକାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ଯାହା ଆମେ ଥୋଇଦେବା, ଗଧ ଥୋଇଦେବା, ହାତୀ ଥୋଇଦେବା କି ମଣିଷ ଥୋଇଦେବା, ସେ ସେଇ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିନେବ। ତା ଅର୍ଥ ଯିଏ ସବୁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରୁଛି ସେ ରୂପ ବର୍ଜିତ, ତାର ନିଜର ରୂପ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ନିଜର ରୂପ ଥାଆନ୍ତା ସେ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଭାବନାକୁ ଧାରଣ କରିଦେଉଛେ, ସବୁ ଭାବନାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଭାବନା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଉଛେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଆମେ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଆମେ ଥଟ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଥଟ୍ର ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବେ, ଆଉ ଥଟ୍ ହିଁ ତ ଜ୍ଞାନ ନା। ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ବିଶ୍ୱ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିବ, ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏ ତ ଜ୍ଞାନ କହୁଛେ ନା। ଜ୍ଞାନ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ନୁହନ୍ତି ନା। ଜ୍ଞାନ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍ ଆଜ୍ଞା, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଜଣେ ଶଗଡ଼ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ରଖିଛି, ଜଣେ ସଡ଼କ ତିଆରି କରିବା ଜ୍ଞାନ ରଖିଛି, ଆଉ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିର ଜ୍ଞାନ ରଖିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଟେଲିପାଥି ବା ଆପଣଙ୍କର ମହାକାଶ ଯାନର ଜ୍ଞାନ ରଖିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜ୍ଞାନ, ସମୟକ୍ରମେ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯେ କି ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣେ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଯିଏ ଅଲଗା ହେଇ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିଲା, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଯେଉଁ କଥା ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି,
ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଏଇଟା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଅହଙ୍କାର ଆସିବନି, ଇମ୍ପସିବଲ୍, ଅହଙ୍କାର ଆସିବନି, ଇମ୍ପସିବଲ୍। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗୋଟେ ଭିତରୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ନ ଆସିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କିଛି ଲେଖିନି କି ଘୋଷିନି, ବସିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଜିନିଷ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆକୁ ଶିଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ବା ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ଗଲା ଆଇଲା ବେଳେ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଜାଣୁ। ଆମର ଯେଉଁ ମେମୋରିଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଯାଏ, ଦେଖିଥିବା ଜିନିଷ ଅଦେଖିଥିବା ଜିନିଷ ବି ହେଇଯାଏ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେଇ ରେକର୍ଡ଼ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଅବସ୍ଥାରୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଶୋଇଥିବ, ଆପଣ ତା ସେଠି ଖରାପ କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକୁ ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଗପିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଶୋଇଛି ଆମେ ଗପିବାନି, ତେଣୁ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ଫ୍ଲୋ ସାରା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କହୁଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ ଚେତନତା ମୋର ଅଛି, କନସିୟସନେସ୍। ତ ଆମେ ହେଲେ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନ, ଜାଣୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ଜଣା ନୁହେଁ, ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯିଏ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଏ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ନା ଜ୍ଞାନୀ। ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣେ ନା, ନଲେଜ ଇଜ୍ ପାୱାର। ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା। ଆମର ପ୍ରକୃତ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ମହାନ ସନ୍ଥ ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା, ମୁନି ସମାଜର ବାଣୀ, ମୁନିମାନଙ୍କ ବାଣୀ। ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ଏ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକଟା, ତା ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଯିବା ନା, ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଶୁଣିବା ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିଟୋ ଶୁଣିବା ବି ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ଟିକେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ। ଶୁଣିବା କେମିତି ଆମେ? ଦେଖିବା ଯେମିତି, ଶୁଣିବା ସେମିତି। ଦେଖିବାଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହୁଏ ନା, ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଆମର, ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଖି ଅଛି, ଆଇ ଅଛି। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଛେ। ବିଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ। ଆସ୍ତେ 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 ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି। ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯଦି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଂଶ ଦେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୁଟେ ଦୂରରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଣି ଫୁଟବଲର 50% ଦେଖାହେବ, 40%, ଏମିତି ଆସ୍ତେ 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 0 ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆମ ପୁଅ ଡୋଳାରେ ଲଗେଇଦେବା, ସେ ଆଉ ଦେଖା ହେବନି। ଆମେ ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବା, ମିଶିଯିବା। ଏଇଟା ହିଁ ବନ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା, ଅଜ୍ଞାନତା। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି। ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନୀଷୀ ମହାମାନବ କହିଛନ୍ତି ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ, ତା ଅର୍ଥ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ଯଦି ସେ ଶୁଣିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବା, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅତି ପାଖରୁ ତାକୁ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିପାରିବାନି, ଦେଖିପାରିବାନି। ଏଇ ସେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଭଲ ଭଲ ଭାବନା ଆସୁଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସୁଛି। କଚରା ଭଲ ବି ଭାବନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ନେଗେଟିଭ୍ ବେଶୀ ଆସେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନିତ ଭାବନା କ'ଣ ଆସିବ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଈର୍ଷା, ଏଇ ଭିତ୍ତିଗତ ଭାବନା ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? ବେଶୀ କିଛି ଆସିବନି। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଏ ଭାବନା ବେଶୀ ଆସେନି। ନର୍ମାଲି ଆସେନି, ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଭାବନା ତ ଆସେ ନା। ତେଣୁ ଭିତର ଭାବନାକୁ ଦେଖିବା, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେଖିବା। କିଛି ନିଜ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଆମେ ମିଶାଇବାନି, ଯେଉଁଟାକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ? ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରନ୍ତି। ନିଜ ଆଡ଼ୁ କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥଟ୍, ପୂର୍ବର କିଛି ଧାରଣା ତା ଦେହରେ ମିଶ୍ରିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟକୁ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭିତର ଶବ୍ଦ କେମିତି ଶୁଣିବା, ଶବ୍ଦଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍, ଗୋଟିଏ ଦୂରତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବା, ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ଭାବନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବା ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅହଙ୍କାର ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଭାବନାଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପକଳ୍ପିତ ନୁହଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍, ଇଟ୍ ଟ୍ରୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସବୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50ଟା ଖଣ୍ଡ ଭାବନା ଆସୁଛି, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 50ଟା ଭାବନା। 50ଟା ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କି କରୁନାହାନ୍ତି ନା, କିଛିଟା ବାଛି ବାଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଇମୋସନାଲି ସେଇଟା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଛି ବାଛି କରୁଛେ, ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭାବିକି କରୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ସଚେତନ ଅଛେ। ଯେଉଁଟା ଇମୋସନାଲି ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେଟା ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ଅଛି, ସେଠି ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟ୍ରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରଟା ଅଛି, ସେ ଅହଙ୍କାରର ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିଯିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭାବନା ନୁହନ୍ତି, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ, ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍, ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାବନାଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସାରା ସଂସାର ସହିତ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ବା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଘଟିବ ଆମ ଉପରେ ସେହା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲା, ଆମ ଶରୀର ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବନି, କାରଣ ବିଶ୍ୱର ସେଇ ଗୋଟେ ଅଂଶ ନା। ତେଣୁ ଯାହା ସମାଜରେ ଘଟିବ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମ ଭିତରେ ହେବ। ହୁଏତ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ଚିହ୍ନିଛେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନ ହେବା ଦୂସରା କଥା। ସେଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଭ୍ୟାରି କରିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଥିବେ, ଆପଣ ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବେ, ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ଆପଣ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ିକ, ଯେ କି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମାନସ ମାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚେତନା, ଓନ୍ଲି ଚେତନା, କନସିୟସନେସ୍। ତ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ, କେମିତି ହେବ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ହେବ ନା ଧ୍ୟାନରୁ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସାଧନା, ସାଧନାରୁ ଧ୍ୟାନ ବା ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ଜ୍ଞାନ କହୁଛେ, ଗୋଟେ ଥିଓରି ଜ୍ଞାନ କହୁଛେ। ଆମେ ଥିଓରି ବା ଜୀବ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍ ହେଉଛି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବା ତାକୁ କିଏ କାଟିଲାଣି, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସିଏ ଆଉ କାହା ତତ୍ତ୍ୱକୁ କାଟିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଅସ୍ଥିର। ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗତ ଜ୍ଞାନଟା ଅସ୍ଥିର, ଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍, ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଶକ୍ତିଟା ନା, ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଶକ୍ତିର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ତାକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେନି। ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସଂସାରର। ତେଣୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମରୁ ଜୁଇ ଯାକେ ଯେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ, ଅନୁଭବ ଆସିବ, ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଖେଳନାକୁ ଭଲ ପାଉ, ତାକୁ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବୁ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଏ, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ନାରୀକୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ପାଉ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉ, ସେ ବିଷୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଏ,
ହଁ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ସେଇଟା ବରାବର ଥାଏ, ହେଲା ଆଇ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ଯେତେ ଭୋକ କରେ ନା, ତା ମାଆକୁ ଦେଖେ ନା, ସେସବୁ ଖେଳ ଫଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଯାଏ। ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିବ, କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ ଆସିଲା, ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଆସିଲା, କି ଭୟଙ୍କର କୁକୁର ଆସିଲା, କି ହାତୀ ଆସିଲା, ଡରିକି ପଳେଇ ଆସେ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଖେଳକୁ ତ ଭଲ ପାଏ, ଖେଳଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ନିଜର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସେ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମପ୍ରେମ ହିଁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ପରମାନେଣ୍ଟ। ତ ଏହି ଆତ୍ମପ୍ରେମରେ ଯିଏ ବ୍ରତୀ ହେବ, ସିଏ ହିଁ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଅହଙ୍କାରଟା ତ୍ୟାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ମନ ସ୍ଥିର ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେବେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମନକୁ କେମିତି ସ୍ଥିର କରିବେ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ମାନେ ନା, ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ମନ। ସେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ମନ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ନ ହେବ, ଦୁନିଆରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ସମୁଦ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ହେଉଛି ତା'ର ଲହଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ନା, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦିଏ? ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳତା ଅବସ୍ଥା, ଲହଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି, ସେ ଆମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ସେଇଟା ହିଁ ତା'ର ବିୟୁଟି। ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତା, ପଚାର ବିୟୁଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମନଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବା ବଢ଼ିଆ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଆଣୁଛି, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ମନ। ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାର। ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ମରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିଦେବା, ଆମେ ନିଜେ ମରିଯିବା। ଆର ଉଦାହରଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ମନ ମରିଯାଏ। ଥଟ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରହିଯାଏ। ଥଟ୍ ରହିଲେ ଆମେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଥଟ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମନଟା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ମନକୁ ମାରିବାନି। ମନଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ ଅଛି। କ୍ରିଏଟିଭିଟି କେଉଁଠି ଆସିବ? ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି ନା ମନଟା, ସେ ଥଟ୍ଟା, ସେ ବୁଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତି ହେବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିଯିବା, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ? ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଥଟ୍ ନୁହନ୍ତି। ଥଟ୍କୁ ଜାଣୁଥିବା, ଭାବୁଥିବା ବା ବିଚାର କରୁଥିବା ସେ ତତ୍ତ୍ୱ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଅନ୍ତର କ'ଣ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ? କୌଣସି ଲୋକ କହିପାରିବେନି, ବିଜ୍ଞାନ ବି କହିପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ କରୁଛି, କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ବା ଗ୍ଲାସ୍ର କେତେ ଅଂଶ ପାଣି ପିଇଲେ, କେଉଁ ପରିମାଣ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବିଜ୍ଞାନ କହିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଶୋଷ କେତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେ ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍, ବା ସେ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତିର ବାଟ ହେଲା ଗୋଟିଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିବେ। ନିଜକୁ ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବନି। ଆପଣ ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖରାପ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରକୃତ ଅହଙ୍କାର ଯେ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଗୀତା କହନ୍ତି, ବହୁନାମ୍ ଜନମନାମ୍ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ୍ ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମତ ସୁଦଲ। ବହୁତ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତ ବା ଶେଷ ଜନ୍ମରେ, ବା ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ କେବେ ଇତର ଯୋନି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ସାପ ହେଇଥିବା, ବା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବି ଥରେ ନେଇନଥିବା, ବାରମ୍ବାର ନେଇଛେ। କାରଣ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଡେ ଟୁ ଡେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ନା। ଆମର ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସେ, ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି, ସେ ମୋଠୁ ଟିକେ ଭଲ ହେବ, ଫାର୍ ବେଟର୍ ହେବ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ। ଯେଉଁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରି ଦେଉଛେ, ସେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଯେଉଁ ବିଷ ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ସେ ବିଷକୁ ସେ କାଟି ଦେଇକି ଆଉଟା ନିଜେ ତା'ର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି।
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଡେ ଟୁ ଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋନିକୁ ସେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ତା'ର ଯାତ୍ରା ଅଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲି କହିପାରୁନି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା। ତ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା କେବେ ଯିବନି ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବା ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଅହଙ୍କାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅବାସ୍ତବ ଅହଙ୍କାର, ଯଦି ବାସ୍ତବ ଅହଙ୍କାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମାଶୀଳତା ଆସିବ, ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ, ତ୍ୟାଗ ଆସିବ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିବ। ଆପଣ ହାର୍ମଫୁଲ୍ କାହା ପ୍ରତି ହେଇପାରିବେନି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ, ଏଇଟା ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୀତାରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ବହୁନାମ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ। ମାମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣେ ଅନେକ ଜନ୍ମରେ, ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନବାନ ବା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜନ୍ମ ସେ ନେବ ଅନେକ ବାର, ବା ଜ୍ଞାନମୟ କୋଷରେ ସେ ରହିବ, ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ହୋଇଥିବ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି 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 ଶେଷରେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ମାମ୍କୁ ଜାଣିବ। ମାମ୍ ଅର୍ଥ ଆଇ। ସଂସ୍କୃତରେ ମାମ୍ ଅସମତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଅହମ୍ ଆବାମ ବୟମ୍ ମାମ୍, ବା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପୋଜେସିଭ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମର, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଅସମତ ଶବ୍ଦ। ଯୁଷ୍ମତ ହେଲା ୟୁ, ତୁମେ, ତମ୍। ଅସମତ ଶବ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଶବ୍ଦ, ବା ଆତ୍ମାର ନିଜର ପରିଚୟ ଶବ୍ଦ। ଅସମତ ମୁଁର ପରିଚୟ, ଆଇର ପରିଚୟ। ମାମ୍କୁ ଜାଣିବ ନା ନିଜକୁ ଜାଣିବ। ଏଠି ମାମ୍ର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜାଣିବ। ଯେ ନିଜକୁ ଜାଣିଲା, କ'ଣ ଜାଣିଲା? ବହୁନାମ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି। ସବୁକିଛି ସେଇ ବାସୁଦେବ, ସବୁକିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ସବୁକିଛି ସେଇ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ, ସବୁକିଛି ଆତ୍ମାମୟ। ଏ କଥାକୁ ସେ ଜାଣିଯାଏ। ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର କେଉଁଠି ଆସିବ? ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ସମାଜ ସ୍କନ୍ଧ। ଆମେ ସମାନ ଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର କାହିଁ ଆସିବା? ଆସିବନି ନା। ହଁ, ଏମିତି ହେଇପାରେ ଆମେ ଜଣେ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ତଫାତ ଟିକେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ନା। 5 ଜଣ ଶୋଇଛେ, ଜଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଭାବିବ ଯେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଉଠିବେନି। କେବେ ବି ଉଠିବେ ନା ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିବେ, କି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିବେ, କି 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିବ ନା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବିବନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବିବ। ତାର ହେଇନି, ହେବ, ସମୟ ଆସିଲା, ଏ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ନା, ନାମଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆମଠୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ମାଗି ଆଣିଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ମାଗି ଆଣିବା ଜିନିଷରେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଆସିବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା, ଯଦି ଥଟ୍ ଗୋଟେ ନ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ଥଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ନ ଆସିବ, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ମୂକ ହେଇଯିବା ନା, କିଛି କହିପାରିବାନି। ମୋ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଭାବନା ନ ଆସିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, କିଛି ବହି ପଢ଼ିଛି ବା ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା, ସେଇ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବହି ପଢ଼ିଛେ, ସେଇ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛେ, ସେଇଭଳିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିଛେ, ଏଇଟା ମାନୁଛି, ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି ନା, ଆମେ ତାକୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଉପାୟରେ ହିଁ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଆକୁ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜି ମାନନ୍ତୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଇଏ କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଥୁଆଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜିନିଷଟା, କୌଣସି ଏତେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇନି। ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଖରାପ। ପ୍ରକୃତରେ ଅହଙ୍କାର ଖରାପ ନୁହେଁ। ଖରାପ ଅହଙ୍କାର ଖରାପ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅହଙ୍କାର ଖରାପ, ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଅହଙ୍କାର ଖରାପ ନୁହେଁ। ସାରା
ଜଡ଼ ଜଗତରେ ସବୁଯାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ? ଜୀବ ନା। ଜୀବ ହିଁ ସବୁ ଜାଣି। ଜୀବ ନଥିଲେ ସଂସାର କିଏ କହିବ ସଂସାରରେ? ପୃଥିବୀ କିଏ କହିବ ପୃଥିବୀ? ବିଶ୍ୱ କିଏ କହିବ ବିଶ୍ୱ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବ ଭଗବାନ? ଭକ୍ତ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି? ହଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନିଜକୁ ଜାଣିଯିବା। ଆମେ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନାତୀତ, ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖେଇଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ। ଏତିକି କହି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସେକ୍ଟରରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନ ହଉ, ଏହି ଶୁଭ କାମନା କରି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।